ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठा 136 तंत्रपथ। नरेन्द्र यापर तंत्रर कथा उठाइले। से शुणिछंती तंत्र रे स्त्री लोक नहीं साधना कथा अच्छी सही विषय पचारुछंती। ठाकुरे उत्तर रे कहिले जे से पथ भल नुहे, कठिन पथ एवं प्राय पतन हुए। तंत्र मतरे वीर भावरे, मातृभावरे और दासी भावरे साधना अच्छी। ठाकुरे कहउछंती मोर मातृभाव, दासी भाव भी भल बोली ठाकुरे कहिछंती, किंतु वीर भाव खूब कठिन ए कथा कहिछंती। संतान भाव खूब शुद्ध, माँ बोली डाकिले मन शांत होइजिव। परीक्षा करिया पई से सबु भावरे साधन करथिले मध्य से गुडिकर साधना करिया पई विधान देई नाहंती। ए कथा मने रखिबाकू हेबो। सबु किछि देखिबा परे तांकर सिद्धांत हेउछि मातृभाव, शुद्ध भाव। मातृभाव तांकर निजस्व भाव, वीर भाव खूब कठिन। ताहा आमे माने कल्पना मध्य करि परिबा नाही। समाज रे केवल प्रकाश्य भाव रे एही भावर साधना पई विधान दिया जाय नाही। रहस्य पूजा मध्य रे एही भाव रहिछि। साधक निजको शिव रूप रे एवं शक्ति को पत्नी रूप रे कल्पना करी साधना करंती। एथिरे प्राय पतन हुए। तंत्र रे एही साधना साधारण साधक मानक पई निषिद्ध होइछि। वीर साधक पई वीर भावर निर्देश तंत्र रे अछि, किंतु ठाकुरंग मतरे मातृभाव शुद्ध और श्रेष्ठ। वीर भाव साधना मध्य रे गोटिए होछि वामाचार पथ। ठाकुरे ताहा परिहार करिया पई कहिसंती। तांकर रंगरस प्रिय संतान मानक मध्यरु जणे दिन ब्रह्मचारी साजिथिले। नरेन्द्र परिहास करी कहउछंती मु वामाचारी हेबी। से परिहास करी कहउछंती, किंतु ठाकुरे गंभीर होई गले। से एते सतर्क थिले। ईश्वरंग पक्षरे जे सबु संभव ताहा ठाकुरे बुझाउछंती। दुई जन जगी और नारद ऋषिंकर गप ठाकुरे एठारे कहिले। भगवान छुंची भितर देई अट और हाथी प्रवेश कराई पारंती। जणे भक्त एकथा शुणी कहिले तांक पक्षरे सबु संभव। आम मानक पक्षरे असंभव होई पारे, किंतु तांक पक्षरे सबु संभव। तांक स्वरूप केही मुहरे कहि पारंती नाही। मनमोहन कन्नगररू सपरिवार आछंती, कलिकता जिबे। ठाकुरे कहिले आज पहिला अगस्त्य कलिकता को जाउछ, किए जाने बापू। यह कही टिके हसी पुणी अन्य प्रसंग कले। ठाकुरे निजे ही हसंती। एगुड़िक तांकर विश्वास कहूथिले। गुरुवार खूब मानुथिले। थरे श्री श्रीमा गुरुवार रे आसिथिले बोली माँ को धूली पादरे विदाई देइछंती। कारण ठीक जना नाही, हुए तो माँ को परीक्षा करुथिले। बिना प्रतिवाद रे मानि नउछंती ना नाही देखिबा पई। नरेन्द्रंक ब्राह्म बंधु माननकु ठाकुरे कहउछंती ध्यान करिवा समय रे तांको ठारे मग्न हेबाकू हुए। केवल पांडित्य और वक्तृतारे हेबो नाही, विवेक वैराग्य दरकार। हृदय मंदिर रे तांकर प्रतिष्ठा करिवा दरकार। नहेले भक्तिहीन विवेक वैराग्यहीन आवर्जनापूर्ण मंदिर रे फू फू करी लोकशिक्षार शंख फुंकिले कौन हेबो। ठाकुरे अनेक थर कहिछंती प्रथमे भगवान लाभ परे लेक्चर देवा। आगे माधव प्रतिष्ठा, तापरे इच्छा हुए तो लेक्चर दियो। लोकशिक्षा देवा संबंध रे कहिछंती भगवान को दर्शन पर जदि केही तांको आदेश पाए ताहेले लोकशिक्षा देई पारे। लेक्चर देवा और तांको संबंध चर्चा करिवा किंतु एका कथा नुहे। ए कथा मने रखिबाकू हेबो। लेक्चर देवा माने मु जहा कहूछि तुमे माने ताहा मानी सही पथरे चाल, यह होछि अभिमानर कथा। विनय रे तांको कथा चर्चा करिवा, आलोचना करिवा ताहा अलगा कथा। जेउ माने मानजस पई लेक्चर दियंती ठाकुरे एठारे सेमानंकर कथा कहउछंती। विवेक वैराग्य नहेले भगवान को पाई हुए नाही। ठाकुरंकर एही कथा भावी मास्टर महाशय व्याकुल होइछंती। विवेक वैराग्य माने कौन? कामिनी कांचन त्याग। मास्टर महाशय मने मने भावुछंती। ठाकुरंकु पचारुछंती
ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହେ ମୋତେ ଦେଖୁନାହଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ବିଧାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହିବା କଠିନ। ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବାକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କେବେ ହେଲେ ଏତେ କଠୋର ଭାବରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅବାକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ହଠାତ୍ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ତାହାର ବଶରେ ଆସନ୍ତି। ରାଜା, ଦୁଷ୍ଟଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ। ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଯାଇପାରେ। ନିଜେ ଭଲ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଭଲ ହୋଇପାରେ। କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଠାକୁରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ସଂସାରରେ ଖୁବ୍ ଭୟ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟଦେବ କହିଥିଲେ ସଂସାରୀ ଜୀବର କେବେ ଗତି ନାହିଁ। କାହାର ଗତି ନାହିଁ? ଯାହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହିଁ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ତାହାର ଗତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରି ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ସଂସାର ମାନେ ମୁଁ, ମୋର, ବୁଦ୍ଧି। ସଂସାରୀ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଭିତର ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ। ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ରହିଲେ, ଭଗବାନ ଲାଭ କରି ସଂସାରରେ ରହିଲେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଟିକିଏ ବେଶୀ। ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦିନର ବର୍ଣ୍ଣନା କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ରହିଛି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ସକାଳେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭବନାଥ, ରାଖାଲ ଓ ଭବନାଥଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭବନାଥ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆଜି ଦିନ ଆନନ୍ଦକାରୀ। ଗୀତ ଶୁଣି ଠାକୁରେ ଭାବସ୍ଥ ହେଲେ। କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ। ଶ୍ରମଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ସେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଏହି ଚାଲିଯିବାଟା ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ଆଜି ହରିନାମରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଦେଖିଥାନ୍ତା, ତା କପାଳରେ ନାହିଁ। କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଗୌଣ। ବେଳ ପ୍ରାୟ 8:30 ବା 9ଟା ସମୟରେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ଆଜି ଟେକା ଜଳରେ ଗାଧୋଇବେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଢାଳରୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ସାବଧାନତା କାହିଁକି? ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ମାତା ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଯତ୍ନ କରି ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ନାମ କରି ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁଘର ଓ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଅଣ୍ଡା ଅସୁମାଉଥିବା ପକ୍ଷୀର ଆଖି ପରି ବହିର୍ଜଗତ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ। ଠାକୁରେ ପ୍ରଣାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ରାମ, ନିତ୍ୟଗୋପାଳ, କେଦାର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟଗୋପାଳଙ୍କୁ ଠାକୁର ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମହଂସ ଅବସ୍ଥା ଏ କଥା ଠାକୁରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କହନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତିମତୀ ମହିଳା ବାଳକ ସ୍ୱଭାବ ନିତ୍ୟଗୋପାଳଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଭଳି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନିତ୍ୟଗୋପାଳଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସାଧୁ ସାବଧାନ, ବେଶୀ ଯାଆନା, ପଡ଼ିଯିବୁ। ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନର ଦୁର୍ବଳତା କେତେବେଳେ ଆସି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିକୃତ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସାବଧାନ ବାଣୀ। ଏହି ସାବଧାନତା ସର୍ବଦା ପ୍ରୟୋଜନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ବେଶୀକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ଏହି ବ୍ୟବହାର ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ସାବଧାନ ବାଣୀ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ, ତେବେ ଶରୀର ନେଇ ତ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ମା, ନିଜର ମା, ଜଗନ୍ମାତା,
ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାବଧାନତା ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଚଳିବା ଦରକାର। ଏହି ସାବଧାନତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଖୁବ୍ ନୀତିବାଦୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେବାଗ୍ରାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜର ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏହା ଭୁଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାହୋଇଛି, ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ କାଠର ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏତେ କଠୋର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହୋଇଛି। ମା' ମାନେ ଯେମିତି ଏଥିରୁ କିଛି ଭୁଲ ନ ବୁଝନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଗୋପାଳର ମା'ଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଭାବ। ଜାନ ବଜାରରେ ମଥୁରବାବୁଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଥୁରବାବୁ ଓ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବହାର ଠାକୁରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟ କାହା ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ନା, ଏହାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଲୋକତ୍ୱର ପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ କୁହାହୋଇଛି, ସେମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବେ ତାହା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହାର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ତାହା କଲ୍ୟାଣକର ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଠାକୁରଙ୍କର ସାବଧାନ ବାଣୀରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ କଠୋର ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ହରିଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନୁହେଁ, ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ହରିଦାସଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ସାବଧାନ ବାଣୀ, ସାଧୁ ସାବଧାନ, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ୍ ରେଖାପାତ କରିଛି। ଠାକୁରେ ଏହାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଘରର ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରବାସୀ ଅନାହତ ଶବ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଘାତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଦୁଇ ହାତରେ ତାଡ଼ି ଦେଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଲାଠି ଘୁରାଇଲେ ପବନ ସହିତ ଆଘାତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଆଘାତଜନିତ ଶବ୍ଦ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିଛି ଅଛି। ଠାକୁରେ ଅନାହତ ଶବ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅନାହତ ଶବ୍ଦ ମୂଳ କାରଣ ଓଙ୍କାରର ଆଦିରୂପ। ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ତାହାର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହା ଋଷିମାନଙ୍କର ମତ। ସେମାନେ ଜଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତ କାରଣ ରୂପକ ଶବ୍ଦକୁ ମାନନ୍ତି। ଠାକୁର ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅବତାର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଭାବରେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଜନ କରିଥିଲେ। କେଦାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏ କଥାରେ କହିଲେ, ଋଷିମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅବତାର ରୂପରେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ ବୋକା ଥିଲେ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେପରି ରୁଚି। ଋଷିମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାରଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ଠାକୁର ଏକଥା କହୁ କହୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଏକଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷଣ ପରେ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଲା। ରାମଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। କ୍ରମଶଃ ସେହି ଲୋକାତୀତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଗୋପନରେ ଆସନ୍ତି। 2-4 ଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବଳ 12 ଜଣ ଋଷି ଜାଣିଥିଲେ।
ଯାହାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ସେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ନିର୍ବିଶେଷ ରୂପ, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତି ସେ ହିଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନୀ ଅବସ୍ଥା। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଗୋପୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୀଳା ସହଚର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ମନର ଅତୀତ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ଏହା କଳ୍ପନାର ଅତୀତ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ବା ସାହସ କାହାର ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ, ଭଲ ପାଇପାରେ। ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ବାକ୍ୟ ମନର ଅତୀତକୁ କଳ୍ପନାରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ? ଏହା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ନଗରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଖଳ କରତାଳ ନେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପ୍ରେମ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପରି କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା, କେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଦଶା ଓ କେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଦଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ହେଉଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସେବକୁ ସେସବୁ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୂତନ ପୀତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆହେଲା। ଏବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ତିଥି ପୂଜାରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୀତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଠାକୁରେ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଆହାର ପରେ ଠାକୁର ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘରେ ଚଟାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି। କଳିରେ ଉପାୟ ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ ହେବାରୁ ଠାକୁରେ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାମର ଅବଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଅନୁରାଗ ନଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କେବଳ ନାମ କରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ମନ ରହିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଠାକୁର ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥାରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଲେ ନାହିଁ। ନାମର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁଟି ମନରେ ଉଠିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ହେଲୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ବା, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଳାରେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେମିତି ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ହିଁ ହେବ। ଅଜାମିଳର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହୁଏ। ତା ପୁଅର ନାମ ନାରାୟଣ। ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ତାକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଥିଲା ବୋଲି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଜପ ସଙ୍ଗରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ। କେବଳ ଜପ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସର୍ବଦା ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହୁଛି, ବିଲେଇ ଧରିଲେ ସେହି ପକ୍ଷୀ ଟେଁ ଟେଁ କରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତ କହେ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆସେ ସେହି ଭାବରେ ସେହି ନାମ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଜପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଜପ ହେଲା? ନାମର ଚିନ୍ତା ଦରକାର। ଯାହାଙ୍କ ନାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବା ଠାକୁରେ ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୋର କରି କିଛି କହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅଜାମିଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଅଜାମିଳର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଅନେକ କର୍ମ କରାହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାମ ସହିତ ଅନୁରାଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଜପଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧନା କାଳରେ ଏହି କଥାଟି ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରାଗ ଦରକାର, ଚରିତ୍ର ଦରକାର। ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ
एपरि विश्वास थिब जे मन उपरे काम करिब। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।